मुकर्रम हानी ताहिर साहब तिलावत। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. अब्दुल मोमिन ताहिर साहब तर्जुमा। अस्सलामु अलैकुम। सूरह आराफ की आयत 157 और 159 आपके सामने तिलावत की गई। इनका तर्जुमा पेश है। और उन्होंने कहा
اے ہمارے رب، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ یقیناً ہم تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اس نے کہا، میرا عذاب وہ ہے کہ جس پر میں چاہوں اس کو وارد کر دیتا ہوں، اور میری رحمت وہ ہے کہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ پس میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے واجب کر دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اس رسول نبی امی پر ایمان لاتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور انہیں بری باتوں سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے، اور ان سے ان کے بوجھ اور طوق اتار دیتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسے عزت دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کہہ دے کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سید عاشق حسین صاحب، فارسی نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فارسی کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے مطابق نور پاک قرآن صبح صفا دمیدے بر غنچه‌های دلها باده صبا وزیده این روشنی علماء شمس الضحی دارد و این دلبری خوبی کس در کمر ندارد یوسف به قهر چاهی محبوس ماند تنها و این یوسفی که تنها از چاه بر کشیده از مشرق معانی صدها دقایق آورد قد حلال نازک زان نازکی خمیده اے کان دل ربائی دو نام کے از کجائی تو نور آن خدائی کہیں خلق آفریدے میلم نماز باکش محبوب من توئی زیرا کہ زان
غارش نورت به ما رسیده. اب میں اس کا ترجمہ عرض خدمت کر دیتا ہوں. قرآن کے پاک نور سے روشن صبح نمودار ہو گئی اور دلوں کے غنچوں پر باد صبا چلنے لگی. ایسی روشنی اور چمک تو دوپہر کے سورج میں بھی نہیں، اور ایسی کشش اور حسن تو چاند میں بھی نہیں. وہ یوسف تو فقط ایک کنویں کی تہہ میں محبوس رہا، جبکہ یہ وہ یوسف ہے جس اکیلے نے بے شمار لوگوں کو کنویں سے باہر نکالا ہے. اپنے مرکز ظہور سے سینکڑوں ایسے باریک نکات کا علم لایا ہے کہ تعظیماً نازک حلال نے بھی کمر کو اسی نزاکت سے خمیدہ کر لیا. اے کان دل ربائی، میں جانتا ہوں کہ تو کہاں سے ہے. تو اس خدائے یگانہ کا نور ہے جس نے اس مخلوقات کو پیدا کیا. میرے شوق و عشق کا محور اور کوئی نہیں، میرا محبوب صرف تو ہے، کیونکہ تیرا نور ہمیں اس فریاد رس سے ملا ہے. اللہم صلی علی عزیزم طاہر احمد خالد صاحب، نظم اردو نظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد. دلبر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد. دلبر میرا یہی ہے. سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر سب پاک ہیں پیمبر. ایک دوسرے سے بہتر لیکز خدا برتر. خیر الورا یہی ہے، لیکز خدا برتر. خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے
اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر و دجا یہی ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر و دجا یہی ہے۔ پہلے تو راہ میں ہارے، پار اس نے ہے اتارے، پہلے تو راہ میں ہارے، پار اس نے ہے اتارے، میں جاؤں اس کے وارے، بس نا خدا یہی ہے، میں جاؤں اس کے وارے، بس نا خدا یہی ہے۔ پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے، پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے، دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے، دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے۔ وہ یار لامکانی، وہ دل برے نہانی، وہ یار لامکانی، وہ دل برے نہانی، دیکھا ہے ہم نے اس سے، بس رہنما یہی ہے، دیکھا ہے ہم نے اس سے، بس رہنما
یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ جو راز دی تھے بھارے، اس نے بتائے سارے، جو راز دی تھے بھارے، اس نے بتائے سارے، دولت کا دینے والا، فرما روا یہی ہے، دولت کا دینے والا، فرما روا یہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ اس نور پر فدا اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا
شاہد ہے تو خدایا سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا وہ جس نے حق دکھایا، وہ محل کا یہی ہے، وہ جس نے حق دکھایا، وہ محل کا یہی ہے۔ ہم تھے دلوں کے اندھے، سو سو دلوں پہ پھندے ہم تھے، دلوں کے اندھے، سو سو دلوں پہ پھندے، پھر کھولے جس نے جندے، وہ مجتبی یہی ہے، پھر کھولے جس نے جندے، وہ مجتبی یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जैसा कि मैंने खुतबा जुमा में बताया था दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इन दिनों में जलसे मुनक़िद हो रहे हैं। Tout comme je l'avais dit lors du sermon du vendredi, durant ces jours, il y a différentes jalsa qui sont organisées dans différents pays. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ces différentes jalsa. Cela concerne le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et cela concerne aussi la jalsa salana de la côte ouest des États-Unis. C'est le dernier jour de ces jalsa. En Afrique, nous partageons le même fuseau horaire et leur jalsa se termine avec ce discours que je prononce aujourd'hui. Leur jalsa va se terminer avec les prières. J'avais dit vendredi, lors de mon sermon, que le monde, le message que le monde reçoit grâce à nos jalsa, c'est un message des véritables enseignements de l'islam. Ainsi, d'une part, ces jalsa sont des moyens pour que nous puissions nous purifier intérieurement, pour que nous puissions progresser spirituellement. D'autre part, grâce à ces jalsa, nous arrivons à présenter l'honneur de l'islam, l'honneur et la dignité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Nous arrivons à présenter au monde la beauté du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont autant de moyens de présenter cela au monde. Ainsi, aujourd'hui, dans les différents pays, les membres de la Jamaat se sont réunis pour cette jalsa. Et ces Ahmadis qui se sont réunis sont là pour annoncer au monde, en leur disant « Que comprenez-vous de l'islam ?» Surtout à ceux qui critiquent l'islam. Ils leur disent « Comprenez l'islam, vous ne connaissez pas la réalité de l'islam. » Ces gens se sont réunis pour dire aux autres que vous écoutez ceux qui disent que vous écoutez ces paroles de ceux qui critiquent l'islam. Vous accordez beaucoup d'importance aux propos de ceux qui ne cessent de critiquer l'islam. Et vous essayez de diffamer l'islam. Mais nous, grâce à nos paroles, grâce à nos enseignements, par nos actions, nous sommes en train de vous informer à propos des vérités concernant l'islam. Ainsi, nous sommes réunis aujourd'hui ici afin de présenter l'islam tant dans la pratique, tant par ses enseignements. C'est là une grande responsabilité, c'est là une tâche immense que nous avons acceptée. Et cette tâche immense et cette grande responsabilité, cette responsabilité prend de l'ampleur, étant donné que
étant donné que la majorité des musulmans sont soit silencieux ou soit s'opposent à nous. Étant donné que ces autres musulmans ne présentent pas ces enseignements pour établir la paix, lorsque eux, les autres musulmans, présentent des enseignements contraires à la compréhension que nous avons du Saint-Coran, des pratiques du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui se disent musulmans, parmi eux, il y a certains individus, certains groupes qui ne comprennent pas les véritables enseignements de l'islam. Il y a certains qui ignorent certaines vérités historiques de l'islam. Il y a certains qui, en raison de leurs concepts erronés ou pour leur propre avantage, pour assouvir leurs ambitions, sont en train d'attribuer ces concepts erronés à l'islam. Des concepts qui n'ont aucune relation, même de près même de loin, avec les enseignements de l'islam. En tout cas, leurs concepts, leurs opinions et leurs actions condamnables sont en train de présenter ces faits au monde non musulman, à savoir que l'islam est une religion qui prône l'extrémisme, qui prône le terrorisme. Nous, les Ahmadis, en raison des actions de ces extrémistes, nous-mêmes, nous sommes victimes de ce terrorisme, de ces actes. Hier même, on a tué un jeune Ahmadi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais nous ne répondons pas par ces actions, par des actions semblables. Répondre par les mêmes œuvres, ne pas répondre par pareille action, n'est pas en raison de notre faiblesse. L'ennemi peut croire que nous sommes faibles. Nous ne répondons pas par pareille action en réagissant de la même manière. Et étant donné que nous disons avoir compris les véritables enseignements de l'islam et pratiquer les véritables enseignements de l'islam, en tant que tel, la réaction de la Jamaat doit être celle que nous enseigne l'islam. En tout cas, ceux qui sont en train de nuire à l'islam parmi ces extrémistes, ils sont en train de nuire à l'islam et aux musulmans. En faire foisonnant ces concepts erronés à propos du djihad, ils sont en train de s'entretuer ces musulmans. L'islam est une religion qui prône la paix. Et l'islam prône la paix. L'islam interdit pareil djihad même à l'encontre des autres. L'islam bannit ce djihad qu'on présente aujourd'hui. Ainsi que ce soit de l'extrémisme de la part des soi-disant musulmans, ou que ce soit ce concept erroné du djihad qu'on essaye de faire foisonner dans le monde pour détruire la paix du monde. Ces groupes musulmans, par leurs actions, sont en train de défigurer le beau visage de l'islam. Et ils sont en train de présenter des concepts tout à fait erronés. C'est vrai qu'il y a certains intellectuels en Occident qui sont en train de présenter les faits réels en disant que l'action de ces groupes sont contraires aux enseignements de l'islam. Mais généralement dans le monde, par l'entremise des médias, les faits que l'on présente, en voyant ces faits, en présentant ces faits, en écoutant cela, les musulmans sont en train de présenter un autre concept. Et aujourd'hui, les médias en Occident, dans la plupart des cas, sont ceux qui sont en train de faire des campagnes contre l'islam. Et ils sont en train d'amplifier
outre mesure c'est fait. Mais en tout cas, nous devons accepter que les coupables ici sont nos frères musulmans. Mais en dépit de cela, comme je l'ai dit, il y a certaines personnes qui écrivent des choses positives à propos de l'islam. Il y a un journaliste qui est de l'Allemagne, je pense, qui était parti dans cette région où règne l'État islamique en Irak. En sus des différents points qu'il a présentés, il a dit une vérité. Il a déclaré, et c'est là une preuve de sa justice, de son sens d'équité. Et il a dit cela parce que il connaissait les véritables enseignements de l'islam. Il était au courant des enseignements de l'islam. Il a déclaré que je leur ai dit à ces membres de l'ISIS que vous essayez de mettre en pratique les enseignements de l'islam dans ces régions. Vous essayez d'appliquer la loi de l'islam. Mais dans le Saint-Coran, dans nombre d'endroits, on parle de la compassion. On parle aussi de la miséricorde. Mais pourquoi est-ce que vous n'appliquez pas ces enseignements qui prônent la compassion? En dépit de mes questions, a dit ce journaliste, j'ai posé ces questions aux membres de ces groupes. Ils n'ont pas pu rejeter ma question, mais ils n'ont pas pu non plus répondre à cette question. Ainsi, quant à ceux qui connaissent les enseignements de l'islam, qu'ils soient des non-musulmans, eh bien, ils savent très bien que les enseignements de l'islam ne prônent pas l'extrémisme. Ils savent très bien que l'islam prône le pardon, la compassion et la miséricorde. Ainsi, ce n'est pas la tâche des non-musulmans. C'est vrai que certains non-musulmans sont en train de présenter les véritables enseignements de l'islam, mais ce n'est pas là leur tâche. Ce n'est pas leur mission à eux que d'écrire dans leur article ces faits et de dire que l'islam prône la compassion et que cela suffit que nous, les musulmans, nous pouvons croiser les bras. Aujourd'hui, c'est notre tâche à nous de, partout, à tout niveau, de représenter le Messie du Saint-Prophète Mohammed lui et de présenter au monde les véritables enseignements de l'islam. Le Messie premier en tant que reflet du premier Messie, il a lui aussi prôné la compassion, l'indulgence. Il l'a fait tout comme l'avait fait le premier Messie, Jésus-Christ. Mais le Messie du Saint-Prophète, Mohammed lui, a présenté d'autres enseignements qui prônent davantage la compassion, l'amitié, la fraternité et l'amour. Et il a présenté d'autres enseignements qui sont encore plus importants que le premier Messie. Il devait en être ainsi parce que ce Messie du Saint-Prophète, les enseignements qu'il a présentés au monde, c'était des enseignements du Saint-Coran. Les enseignements du Rahmatul lil Alamin, de cette miséricorde pour l'humanité tout entière. Ce Rahmatul lil Alamin qui était une miséricorde, il n'y a point de doute qu'il était une miséricorde. Aujourd'hui encore, le Saint-Coran est préservé dans son état original. Aujourd'hui encore, le Saint-Coran présente ces enseignements qui prônent la compassion, tout comme il l'a prôné 1400 ans de cela, tout comme il brillait 1400 ans de cela. C'est pour cette raison que ce journaliste chrétien a dit à des extrémistes: je ne vois pas la compassion en vous, cette compassion que prônent les enseignements de l'islam. En tout cas, nous les Ahmadis, nous avons accepté le Messie promis, et ce Messie et ce Mahdi nous a présenté ces beaux enseignements Je vais présenter un des dires du Messie premier l'Islam à ce sujet, dans lequel il a évoqué la beauté des enseignements de l'islam et les responsabilités des Ahmadis. C'est notre devoir à nous
que de suivre ses enseignements, que de répandre ses enseignements. Sinon, nous ne serons pas de ceux qui sont en train de soutenir le Messie premier salam. Nous ne serons pas dans son armée. Le Messie premier salam a dit que je vous présente ce commandement. Il dit, je vous présente ce commandement est que à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de djihad par l'épée. Mais il y aura toujours ce djihad de la purification de son âme. Et je n'ai pas dit cela de mon propre chef. Je ne dis pas cela de mon propre chef. Telle est l'intention de Dieu. Et réfléchissez sur ce hadith de Bukhari dans lequel il est dit à propos du Messie, c'est-à-dire lorsque le Messie viendra, eh bien il va mettre fin à ces guerres religieuses. Donne l'ordre qui entrez dans mon armée, vous devez vous débarrasser de ces concepts erronés. Vous devez purifier vos cœurs et vous devez progresser dans votre compassion à l'égard d'autrui. Purifiez vos cœurs et progressez dans votre compassion à l'égard de l'humanité. Ayez de la pitié en vous. Répandez la réconciliation dans le monde parce que c'est grâce à cela que va se répandre votre religion. Répandez la compassion et la réconciliation. C'est grâce à cela que va se répandre la religion. Ne soyez point étonnés à ce propos. Dieu, celui qui sans aucun moyen matériel a fait progresser le monde. Il a fait progresser le monde. Il y a par exemple les trains qui dépassent les chevaux. Il y a tous ces progrès matériels. De même, sans l'entremise de l'homme, Dieu va faire agir les anges au ciel. Et il y aura de grands signes qui vont apparaître dans le ciel. Et il y aura beaucoup de choses qui vont briller dans le monde. Et nombre de yeux vont s'ouvrir. Voilà donc la tâche des soldats de l'armée du Messie promis alayhi salam. Nous n'allons pas accomplir cette tâche en prenant des armes, en tuant les innocents, mais nous allons purifier les autres en nous purifiant nous en premier. Nous devons purifier nos cœurs de toutes ces impuretés et nous devons faire disparaître toute forme d'injustice et de pensée satanique. Nous devons ressentir cette compassion pour l'humanité. Nous devons grandir de cette compassion. Nous devons grandir de cette compassion pour les nôtres et pour les autres. Nous devons avoir cette compassion envers ceux qui sont dans notre communauté et à l'égard des autres. Et cette compassion doit être exemplaire. Nous devons avoir de la compassion pour les autres, pour ceux qui souffrent. Nous devons sur cette terre répandre la réconciliation, l'amour, la fraternité, la paix. Nous devons traiter des exemples dans ces domaines afin que le monde n'aura d'autre cours que de nous suivre. Lorsque nous allons passer par ces états, lorsque nous allons vivre ainsi, c'est là que nous serons les véritables porte-drapeaux des enseignements de l'islam. C'est là que nous serons les véritables ambassadeurs des enseignements de l'islam. C'est là que nous pourrons présenter au monde les véritables enseignements de l'islam. C'est là aussi que nous pourrons implanter dans les cœurs des gens l'amour pour Dieu et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons aucun but de remporter des victoires physiques. Nous sommes là pour conquérir les cœurs. Nous ne serons pas là pour enchaîner les gens. Les prisonniers pourront se libérer, les prisonniers physiques. Mais ceux dont les cœurs ont été conquis, eh bien, ils seront asservis pour toujours et ils vont accepter de gaieté de cœur cet asservissement. Ainsi, pour cela, nous ne devons pas prendre la vie des autres. Nous ne sommes pas là pour emprisonner les autres. Nous devons donc faire cette promesse que cette tâche pour laquelle le Messie promis salam était venu, nous devons nous présenter pour accomplir cette tâche. Nous devons nous présenter et nous devons entrer dans l'armée
du Messie promet l'Islam, nous devons présenter au monde les véritables enseignements de l'Islam. वो हकीकी इस्लामी तालीम फैलाएं जिनके फैलाने के लिए Nous devons débarrasser les esprits de ces concepts qui prônent l'extrémisme. Nous devons répandre dans leur cœur ces véritables enseignements. तमाम सच्चे मुसलमान Ces enseignements pour lesquels Dieu a envoyé le Messie promet l'Islam. तलवार से फैलाना चाहिए बल्कि हमेशा Le Messie promet l'Islam déclare que tous les vrais musulmans qui sont passés n'ont jamais eu cette opinion que l'islam s'est répandu par l'épée. Au contraire, l'islam s'est répandu grâce à ses qualités intrinsèques. Quant à ceux qui se disent musulmans, mais qui pensent que l'islam doit se répandre par la force de l'épée, eh bien ces personnes n'acceptent pas les beautés de l'islam के फैलाने के लिए तलवार et leurs tâches ressemblent à ceux des personnes abominables, des sauvages. Il a déclaré, le Saint-Coran déclare que n'utilisez pas l'épée pour répandre la foi. Présentez les beautés de l'islam. Soyez des exemples pour les autres. Ne croyez pas que l'islam s'est répandu par la force de l'épée au début. Cette épée n'a pas été utilisée pour répandre la foi. Cette épée a été utilisée pour se protéger de l'ennemi ou pour rétablir la paix. Mais certainement, le but n'était pas d'utiliser l'épée pour répandre la foi. दीन को फैलाने के लिए ना किसी सख्ती और Ainsi, l'islam n'a pas besoin de l'usage de l'épée, de l'usage des armes. L'islam n'a pas besoin de l'usage de l'arme pour répandre sa foi, n'a pas besoin d'extrémisme. L'islam est cette religion qui, après avoir compris l'islam, on ne peut pas que en être amoureux. बुनियादी तालीम ही ये है कि ला इकराह फिद्दीन Comment l'islam pourrait-il prôner la coercition alors que l'enseignement de base de l'islam c'est la ikraha fid-din? बहुत सारी जगहों पे हुआ है Et dans d'autres versets du Saint-Coran, Dieu a expliqué ce concept. Non pas dans un seul endroit, dans un nombre d'endroits, Dieu nous explique qu'il n'y a point de contrainte en matière de foi. मुसलमान बनाने का कहती है ना ही किसी को जबरदस्ती इस्लाम में रखने का कहती है अगर कोई कहे Ainsi, l'islam ne dit pas que l'on doit contraindre les autres à embrasser l'islam. Et l'islam ne dit pas que on n'a pas besoin de prôner l'extrémisme. Si l'on dit que on doit tuer les apostats, eh bien c'est complètement faux. Le Saint-Coran rejette ce concept. Allah déclare Ya ayyuhalladhina amanu man yartada minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Ô vous qui croyez, quant à ceux qui se détournent de sa foi, certainement Dieu va apporter un autre peuple qu'il va aimer et qui va aimer Dieu. Ils seront miséricordieux à l'égard des croyants. Ils seront bienveillants et humbles envers les croyants et durs et fermes envers les mécréants. Et ils se battront pour la cause de Allah et craindront les reproches de censeurs. C'est là la grâce d'Allah. Il accorde à qui il veut. Et Allah est munificent et omniscient. इस्लाम से अगर मैं निकला तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा इसी तरह S'il y aura la contrainte, eh bien, au lieu de perdre, au lieu d'avoir peur des censeurs, de ceux qui font des reproches, eh bien, ces personnes auraient eu peur de l'épée. Ainsi, il y a tous ces versets qui prouvent qu'on n'a pas besoin de contraintes pour maintenir les gens au sein de l'islam. Celui qui accepte l'islam, il accepte l'islam de gaieté de cœur, avec son cœur. तो ये अल्लाह ताला S'il y a certaines personnes
qui abandonnent leur foi en raison des critiques des autres, और फिर अल्लाह ताला का eh bien ces personnes seront traitées par Dieu, leur cas est entre les mains de Dieu. कि कुर्बानियां करने वाले और इस्लाम की हकीकत को समझने वाले मोमिन Et Dieu a promis aux autres musulmans que quant à ceux qui font des sacrifices, quant à ceux qui comprennent les vérités, eh bien, ce sont ces personnes qui vont entrer en islam. इस्लाम की जबर की तालीम को रद्द फरमा Quant à ceux qui abandonnent l'islam, eh bien, leur cas sera traité par Dieu, sera entre les mains de Dieu et non pas entre les mains des hommes. En rejetant ce concept de contrainte en matière de foi, le Messie promis alayhi salam a déclaré en des termes très clairs, कुरान करीम से यही साबित होता है कि वो et il nous montre cette voie, लोग से मुसलमान il nous fait comprendre qu'il n'y a point de contrainte en matière de foi, et il prouve cela à la lumière des versets du Saint-Coran, ये सिद्ध à savoir ceux qu'on force à accepter l'islam. कि कुर्बानियां करें क्या वो लोग जो जबर से मुसलमान किए जाएं Eh bien, ces personnes ne sont pas sincères, ne sont pas fermes dans leur foi, ne sont pas prêtes à consentir à ces sacrifices. Est-ce qu'on va voir une telle sincérité en ces personnes? Ces personnes qui, sans recevoir aucune récompense, sans recevoir aucun salaire, से यही साबित होता है क्या वो लोग जो जबर से मुसलमान किए जाते हैं उनका यही il a déclaré que le Saint-Coran prouve तनख्वाह पाने के बावजूद 2-3 सवाल que ces personnes qu'on a contraintes d'accepter l'islam, est-ce que ces personnes, en dépit du fait qu'elles n'avaient reçu aucun salaire, en dépit du fait qu'il n'était que quelques centaines, allaient combattre contre des milliers de personnes, c'était le cri de leur cœur qui les poussait à combattre les autres lorsqu'on s'est attaqué à leur foi. Ainsi, toute personne intelligente va comprendre qu'il n'est point question ici de contrainte, mais qu'il est question ici de foi. कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते Il y avait un but, c'est-à-dire, बस j'ai cette liberté de pratiquer ma foi aujourd'hui. Moi, je suis retourné vers ma vraie foi qu'est l'islam. बस खुदा ताला का कलाम Ainsi, il y a pareilles personnes en Espagne, des personnes qui, après des centaines d'années, sont retournées vers leur foi d'origine. में लाया नहीं जा सकता Certainement, la parole de Dieu est vraie, cette parole qui dit que जो इस्लाम की तारीख les gens peuvent abandonner l'islam par la peur des autres, mais on ne peut pas contraindre les gens à accepter l'islam. Et il y avait un professeur de l'histoire de l'islam en Espagne. और पुराने खंडरात Il est en train de faire des recherches à ce propos. चलते रहते हैं मुझे खास तौर Il est en train de faire des recherches et des recherches archéologiques. Il est en train de faire des recherches sur l'histoire de l'islam. Lorsque j'étais parti là-bas, il m'a montré ces vestiges où और वहाँ इस्लाम सबसे आखिर में खत्म हुआ les musulmans étaient là, les derniers musulmans qui ont fait des sacrifices pour préserver leur foi. मुझे कहने लगे Et là où l'islam est arrivé à sa fin en Espagne, dans ce dernier lieu, dans cette dernière bastion de l'islam, ce professeur, en dépit d'être chrétien, m'a dit que voilà cette bastion que vous devez reconquérir afin que l'islam soit de nouveau vivant ici. Je lui ai dit que certainement nous allons retourner ici, de cette région où vous avez venu mettre fin à l'islam. Nous allons conquérir cette région avec l'épée de l'amour. Voilà le but pour lequel nous devons faire des efforts. Voilà le but que nous devons atteindre. यही हमें Il y a des slogans de la part de l'assistance de Qadian et à Londres. आने का मकसद ही ये है कि इस्लाम के मुतालिक शिद्दत पसंदी Voilà ce que nous a enseigné le Messie du saint prophète Mohammed paix soit lui, à savoir que le but de mon avènement, c'est de mettre fin
à ces concepts erronés du djihad et d'informer le monde que l'islam est cette belle religion आप एक जगह फरमाते हैं qui n'a pas besoin d'épée. कि मसीह माऊद L'islam est cette religion qui conquiert les cœurs, qui pénètre dans les cœurs. तलवार उठाने का ख्याल Le Messie premier alayhi salam déclare: और अपनी हुज्जत और इब्राहिम le Messie promis est venu au monde afin de débarrasser le monde de ses concepts erronés concernant la violence par ses arguments, par ses preuves. Il a fait comprendre que l'islam est cette religion qui n'a point besoin de l'épée pour la diffusion de son message. की जिंदा ताईदात Mais les beautés des enseignements de l'islam, les qualités intrinsèques de l'islam, ses vérités, ses preuves, le soutien de Dieu et d'autres signes, et ses qualités internes sont autant de choses qui vont faire progresser l'islam. Ainsi, soyez au courant de cela. Vous qui croyez que l'islam s'est répandu par la force de l'épée, फरमाया आप खुदा ताला vous êtes des menteurs. और उसने इरादा Les beautés de l'islam, les qualités de l'islam n'ont pas besoin de contraintes. कर दे Il a aussi déclaré que Dieu désire, et Dieu a informé le monde के जरिए इस que इशाद का एतराज करने वाले अब vous devez débarrasser l'islam de ces concepts qui l'islam, ceux qui critiquent l'islam en disant que l'islam s'est répandu par la force de l'épée seront très embarrassés, dit le Messie premier alayhi salam, इस्लाम parce que d'une part, के बारे में le Messie premier alayhi salam वसल्लम के आशिक सादिक est en train de défendre l'islam और जरीउल्लाह ये फरमाते हैं et il, जान पड़ा le Messie premier alayhi salam, बजाय इसके a déclaré, ताला के a présenté cela, ce que je viens de vous présenter d'une part, au lieu वसल्लम के गुलाम सादिक की तस्दीक de और उस d'accepter le Messie premier alayhi salam, le Messie du saint prophète Mohammed paix soit lui, रोशन करने के au lieu de l'accepter, celui qui a été promis par Dieu, celui qui a été envoyé par Dieu, ये बात au lieu de se lier à lui et de présenter les beautés de l'islam, बल्कि इसलिए कह रहे हैं on accuse le Messie premier alayhi salam que le Messie premier alayhi salam n'a pas dit tout cela parce que ce sont là les beautés des enseignements de l'islam, mais il est en train de dire tout cela pour plaire à ses maîtres qui l'ont placé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. तो खुदा है Et c'est pour cette raison que le Messie premier alayhi salam est en train d'abroger ces enseignements de l'islam. Le soutien du Messie premier alayhi salam, c'est Dieu. C'est lui qui l'a envoyé. ठोसी गई Le Messie premier alayhi salam रहमत और नबी est le serviteur du Rahmatul lil Alamin. जिसने मुसलमान बनाने के लिए किसी पर Le Messie premier alayhi salam, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui a enseigné la compassion. तो सिर्फ उस वक्त जब आप पर तलवार उठाई Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui n'a jamais pris les armes. Et quand il a pris les armes, il les a pris pour se défendre lorsqu'on s'est attaqué à lui. Il a pris des armes uniquement pour établir la paix, afin que la paix soit préservée. Nous sommes les esclaves de ce prophète qui est le Rahmatul lil Alamin, le Khatam al-Nabiyyin. जरूरत नहीं कि हमारे मुखालिफिन क्या हैं और किस तरह के उनके अमल हैं और उन्होंने Nous n'avons pas besoin d'accuser ces personnes, nous n'avons pas besoin de dire qui sont ces ennemis de l'Ahmadiyya et quelles sont leurs actions et comment ces personnes ont défiguré le visage de l'islam. हम बड़े वाशगाफ अल्फाज में Mais nous qui avons accepté le Messie du Saint Prophète, इस्लाम की हकीकी तालीम nous qui sommes les véritables esclaves du Saint Prophète Mohammed paix soit sur lui, nous disons en des paroles très claires, nous annonçons कर रहे हैं que और ये सिर्फ इसलिए कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने nous annonçons que seuls les serviteurs du saint prophète sont en train de mettre en pratique ces enseignements. Seuls les serviteurs du Messie sont en train de présenter les véritables enseignements de l'islam. Tout simplement parce que le Messie premier l'islam nous a dit de faire cette promesse que de répandre ces enseignements. Aujourd'hui, seule la Jamaat Ahmadiyya est en train d'œuvrer pour rétablir l'honneur de l'islam. Seule la Jamaat Ahmadiyya est en train de respecter cette promesse. Nous sommes les seuls qui sommes en train d'informer le monde que l'islam prône la paix, prône la fraternité. तो वो दीन के नाम पर
कत्लेआम करने के लिए नहीं, Et si jamais les musulmans, les premiers musulmans, ont dû se battre, ce n'était pas pour tuer les autres au nom de la religion. Ils avaient pris les armes pour la seule raison, non pas pour détruire la paix du monde. Ces premiers musulmans ont pris les armes pour établir la paix. डॉक्टर के उस इलाज के तौर Ils ont pris les armes pour mettre fin à ces injustices dans le monde. पर हिस्सों पर चाकू चलाते हैं। Ils ont dû répliquer par ces armes. Ils sont comme ces médecins qui sont contraints d'amputer les membres des malades. लेकिन Ce sont des pilules amères que l'on doit avaler pour la guérison et non pas pour mettre fin à la vie. Aujourd'hui, on n'est pas en train d'imposer ces guerres religieuses sur l'islam. जो तरीक है वो भी बदल गया है, जंगों का तरीक भी बदल गया है, और ये ऐन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक Ainsi, la manière de se battre a changé, le djihad a changé. मैं गैर मुसलमानों का खून बहाने के Et cela était en accord aux enseignements du saint prophète Mohammed paix soit lui. तलाश करने की जरूरत नहीं। गोली का इस्तेमाल Ainsi, और les musulmans ne doivent pas chercher les moyens pour faire couler le sang des musulmans, des non-musulmans plutôt. मुसलमानों के अकायद बदलने की कोशिश भी सरीहन इस्लामी तालीम के खिलाफ Ils n'ont point besoin d'avoir recours aux armes. है, ना अपनों के साथ Ils n'ont point besoin d'user des armes pour changer les doctrines des musulmans. करता हूँ कि खुदा ताला क्या कहता है, On ne doit pas se battre contre les non-musulmans. Il n'est point besoin d'être intransigeant à l'égard des musulmans. कि खुदा ताला Je vous présente maintenant les enseignements de l'islam. Comment l'islam prône la paix. ये भी फरमाया है, J'avais dit auparavant que Dieu déclare la ikraha fid din, इस्लाम के आने से à savoir qu'il n'y a un point de contrainte en matière de foi. और ये हक की तालीम Allah déclare aussi que certes, l'islam a fait comprendre c'est quoi l'égarement, c'est quoi la direction. जबर बार हाल नहीं करना, Certainement, vous devez présenter ces véritables enseignements aux autres, vous devez prêcher ce message. कि वलाउ शाह रब्बुका, Mais en tout cas, vous ne devez point imposer la foi. Allah déclare dans un autre verset وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ हत्ता यकूनु मोमिनीन, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ अर्ज़े कुल्लुहुम जमिया जमियन अफा अंता तुकरेहुम وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُم جَمِيعًا यानी أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Allah déclare dans ce verset, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम et Hadrat Muslim Maud a expliqué ce verset, que si Dieu le désirait, eh bien il aurait pu faire de l'humanité tout entière des croyants. Oh Mohammed, paix soit sur toi, est-ce que tu pourras contraindre les gens à accepter la foi? Si on devait imposer la foi, si l'islam imposait ses enseignements, Dieu n'aurait pas déclaré cela. À savoir que tu ne pourras pas contraindre les gens à accepter l'islam. Alors qu'Allah lui-même déclare que si moi je l'avais désiré, eh bien j'aurais pu le faire. J'aurais pu, par mes actions, par mes œuvres, contraindre les gens ou transformer l'humanité tout entière en musulmane. Et étant donné que nous ne l'avons pas fait, nous, toi, Mohammed, comment pourras-tu contraindre les gens à accepter l'islam? Étant donné que toi, tu ne peux pas contraindre les gens à accepter l'islam, eh bien, ta seule voie, c'est d'informer ces gens que Khulil haqqu min rabbikum, faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. भेजी गई है, बिल्कुल सच्ची है। Dit la vérité, c'est démarqué clairement du mensonge. Cette vérité vient de la part de votre Seigneur. Cet enseignement est vrai. Et c'est cet enseignement qui va vous accorder le salut. Si vous le désirez, vous pouvez l'accepter ou le rejeter, ce message. Ainsi, si notre maître, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas la possibilité d'imposer la foi, comment est-ce que ces autres personnes pourront le faire aujourd'hui? ये जाहिर करता है कि मजहब जबर व तशद्दुद के खिलाफ और सुलह व आश्ती का Dieu a donné le nom de l'islam à cette religion et cela prouve ainsi que cette religion
ne prône pas l'extrémisme, et que c'est une religion qui prône la compassion, parce que le terme islam signifie accorder la paix, signifie vivre en paix. Ainsi, ces deux groupes sont dans l'erreur, c'est-à-dire ces non-musulmans qui sont en train d'accuser l'islam d'être une religion qui prône l'extrémisme, et ces musulmans, ces personnes qui se disent musulmans et qui sont en train de détruire la paix, tous deux sont dans l'égarement. Ensuite, voyez comment, pour établir la paix, Allah déclare وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ أَنْ يَدْخُلُوهَا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et qui est plus injuste que celui qui interdit qu'on prend le nom d'Allah dans les mosquées d'Allah et qui essaye de vider ces mosquées d'Allah. Pour eux, ils devaient entrer dans ces mosquées en craignant Dieu. Il y aura l'humiliation ici-bas, sur terre, et il y aura un châtiment rigoureux qui va les attendre dans l'au-delà. Ici, Allah a décrit les véritables musulmans et leur demande de faire preuve d'une grande tolérance, et Dieu est en train de leur faire comprendre que vous ne devez pas interdire les autres de rendre culte à Dieu et que vous ne devez pas fermer les portes des mosquées parce que c'est là un très grand crime. Voilà ce grand exemple que nous a présenté le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les chrétiens du Najran sont venus à Médine et lorsque le saint prophète leur a donné la permission de prier dans sa mosquée. Ainsi, toute personne peut entrer dans la mosquée pour rendre culte à Dieu. On peut dire aux autres qu'ils doivent prier dans ces mosquées. Ainsi, donc, quelles que soient les actions des musulmans aujourd'hui, nous devons regarder les enseignements de l'islam, la beauté des enseignements de l'islam, et les non-musulmans, en dépit du fait que nous disons que nous sommes musulmans, ils nous empêchent, ces musulmans non-ahmadis nous empêchent de prier dans leur mosquée en dépit du fait que nous récitions la kalima. Ils nous interdisent de construire des mosquées. En tout cas, l'islam prône cette tolérance et nous voyons cela aujourd'hui. Grâce à cela, l'on comprend que l'islam désire la paix. Et aujourd'hui, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est l'exemple pratique de ces enseignements. Si tous ces groupes, toutes ces communautés suivaient ce seul enseignement de l'islam, eh bien, il n'y aurait pas de troubles au nom de la religion aujourd'hui dans le monde. Et pourquoi donc le Saint-Coran ne serait pas empli de ces enseignements qui prônent la compassion? Étant donné que Dieu, dès le début, a déclaré dans le Saint-Coran Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les musulmans devaient, au cours des 5 prières quotidiennes, dans chaque rakat, réciter cette prière, à savoir que toutes les louanges appartiennent à Allah, qui n'est pas uniquement le Rabb des musulmans, mais aussi le Rabb des chrétiens, le Rabb des hindous, les Rabb des juifs et des sikhs. Étant donné que les musulmans comprennent les vérités des enseignements de l'islam, étant donné que les musulmans récitent Alhamdulillahi Rabbil Alamin, étant donné qu'ils savent que Dieu est le Rabb du monde entier, eh bien, comment est-il possible que l'on entretient, qu'on ait de la haine à l'égard des autres nations? Lorsqu'un musulman annonce cette parole, Alhamdulillah Rabbil Alamin, lorsqu'il prononce cette parole, il dit que je suis en train de faire les éloges de ce Dieu qui est le Dieu de toutes les religions, qui est le Rabb de toutes les nations. Je suis en train de louer Dieu, celui qui est le Rabb de toutes les nations, de tous les pays.
étant donné que nous sommes en train de nous cramponner à ce Dieu, eh bien, l'on comprend cette paix. C'est ainsi que nous ne pouvons pas ressentir de l'animosité et de l'hostilité à l'égard de personne. Nous ne pouvons que nous débarrasser de cette hostilité, de cette animosité, parce qu'il est impossible que d'une part nous désirons détruire les autres et que d'autre part nous sommes en train de rendre éloge à ce Dieu qui est le Rabb de tout le monde. De ce Rabb qui est en train de subvenir aux besoins de tout le monde. Soit que ces extrémistes ne comprennent pas la beauté de l'islam, ou soit qu'ils sont en train, en toute connaissance de cause, rejeter cela. Annoncé par la bouche Alhamdulillah Rabbil Alamin ne sera d'aucun avantage tant qu'on n'accepte pas cela de gaieté de cœur, tant qu'on n'accorde pas la paix à tout le monde. Tant que l'on ne ressent pas ces sentiments à l'égard de tout le monde. Ces sentiments s'affinent davantage lorsque nous allons comprendre c'est quoi le Rabbul Alamin. Voilà, ces quelques exemples que j'ai cités des enseignements du Saint-Coran concernant l'établissement de la paix. Le Saint-Coran est empli de ces enseignements qui prônent la paix. Ces enseignements sont là pour clouer le bec de ceux qui accusent l'islam. Et ces enseignements sont là pour se présenter tel un miroir à ceux qui commettent ces exactions au nom de l'islam. Le Messie premier d'Islam déclare que, comprenez ce point, les ulémas de l'islam, ces mollahs, ces molvis, ont mal compris le djihad. Et ils sont en train de présenter cela aux populations. Ce djihad n'est pas ce djihad véritable. Le seul résultat est que ces personnes, par leur discours, vont transformer ces populations en barbares, des personnes qui vont se débarrasser de toute forme d'humanité. Aujourd'hui aussi encore, nous voyons cela. Aujourd'hui, on est en train de prendre la vie des innocents. Cela ne concerne pas uniquement des musulmans, mais aussi des non-musulmans. Des musulmans sont en train de tuer d'autres musulmans. Nous avons vu un autre exemple, quelques jours de cela, dans cette école au Pakistan, à Peshawar, lorsqu'on a tué de façon barbare et atroce ces enfants innocents. Ce crime prend de l'ampleur lorsque, d'une part, il y a cette organisation qui est en train, au nom du djihad, d'accepter ce fait que nous avons commis ces exactions. Mais il y a une chaîne de télé du Pakistan, dans une émission, il y avait certains ulémas qui étaient en train de commenter sur cet événement, sur cet incident, et qui disaient, et ils disaient pour protéger ces extrémistes, ces terroristes, parce qu'il se peut qu'ils soient ceux qui payent ces terroristes, et ils disent que tout ce terrorisme, aucun musulman, certainement ce ne sont pas des musulmans qui peuvent commettre cela, ce sont des Qadianis qui peuvent commettre cela. Voilà leur état. Le Messie premier alayhi salam déclare que je sais certainement que toutes ces personnes qui sont en train de tuer les innocents, ces personnes qui sont en train de tuer les autres, eh bien, ces personnes n'ont pas compris pourquoi l'islam a pris les armes. Les coupables sont ces mollahs qui sont en train d'enseigner cela. Et le résultat de tous ces enseignements qu'ils prônent, c'est la barbarie. Il a déclaré, dit le Messie premier d'Islam, dit que ces enseignements sont contraires aux enseignements de l'islam. Et toute personne qui ne va pas accepter ces enseignements qu'il prône, et toute personne qui sera contraire à ces enseignements, eh bien, ils vont le qualifier de Dajjal, de celui qui mérite la mort. C'est pour cette raison que moi je suis sous leur décret. Mais qu'ils se souviennent, ces personnes, qu'en vérité, ce djihad qu'ils ont compris, ce n'est pas le véritable djihad. Et le premier pas dans ce djihad, c'est de se débarrasser de la compassion humaine. Il est
lorsque le djihad a été imposé, pourquoi peut-on dire que le djihad est interdit aujourd'hui? Il y a deux raisons à cela. À savoir que tout d'abord, que vous n'avez pas compris ce djihad. Le saint prophète Mohammed lui n'a jamais pris les armes. Il n'a jamais pris les armes qu'à l'encontre de ceux qui ont pris les armes en premier, ceux qui ont commencé à tuer des femmes, des enfants innocents. C'est contre ces personnes que le saint prophète a pris les armes. Et il les a tués. Et ce sont ces personnes qui ont tué les innocents. Ils les ont tués sans aucune pitié. Si jamais l'islam prônait pareil djihad, le djihad que présentent aujourd'hui les mollahs, mais en tout cas, aujourd'hui, il est dit que le Messie va venir et il va mettre fin à ces guerres religieuses, à ces guerres par l'arme, par les armes, parce que le Messie ne va pas prendre les armes matérielles. C'est sa prière qui sera son arme. C'est sa prière qui va être son arme. Il va établir la réconciliation et il va réunir les tigres et les chèvres. Et il va prôner la réconciliation. Si seulement ces gens ne réfléchissaient pas. Au cours de ces 1300 ans, on a attendu le Messie premier d'Islam. 1300 ans de cela, il a dit « Wa yadarul halba » Ô Mullah, écoutez ce que j'ai à dire. Je dis en toute vérité que ce n'est pas le moment de faire le djihad. Ce Messie qui viendra est venu et il a donné ses ordres, à savoir que ceux qui vont prendre les armes, eh bien sachez que vous ne devez plus prendre les armes. Si vous ne cessez pas de prendre les armes, si vous ne cessez pas de prêcher la violence, eh bien sachez que tout cela est contraire à l'islam. Celui qui m'a accepté ne va non seulement clouer le bec de ces gens, mais va dire que tout cela va attirer la colère de Dieu. Le Messie est venu. Il incombe à tout musulman aujourd'hui que de se débarrasser de ces concepts erronés sur le djihad. Si moi je n'étais pas venu, eh bien on aurait pu avoir des excuses. Mais moi je suis venu, dit le Messie premier d'Islam. Vous avez vu ces jours de promesses. Ainsi je m'adresse à ceux qui prennent les armes. Je leur dis qu'ils n'ont aucune excuse face à Dieu. Ceux qui ont des yeux pour voir, ceux qui lisent les hadiths, ceux qui lisent le Saint-Coran, ils peuvent comprendre cela, à savoir que ce djihad qu'on a prôné aujourd'hui, eh bien, ce djihad est contraire aux enseignements de l'islam. Ce sont des enseignements, ce sont des émotions qui sont basées sur l'égocentrisme. Que la guide ces mots-là. Ils sont en train de tromper ces populations. Ils disent que vous allez entrer au paradis en commettant ces exactions. Est-ce que cela peut être une tâche non condamnable, que nous partions dans un marché, que nous tuions une personne que nous ne connaissons pas? Est-ce que l'on peut tuer une personne innocente qu'on ne connaît pas, qui ne connaît pas? Est-ce que c'est cela la foi? Si c'était là une tâche vertueuse, eh bien, les animaux sauvages commettent des vertus. Certainement, ces personnes qui, lorsqu'ils ont reçu l'ordre à la Mecque de ne pas répondre à la violence par la violence, même si on vous coupe en 1000 morceaux, eh bien, ces personnes, ces premiers musulmans, ont fait preuve d'humilité. C'est comme s'ils n'avaient aucune force. Mais malheureusement, dit le Messie premier d'Islam, il y a cette personne que nous ne connaissons pas et qui est en train de partir acheter quelque chose dans son marché et qui est en train de partir accomplir quelque chose. Et nous, sans aucune raison, nous le tuons avec un pistolet et nous transformons sa femme en veuve et ses enfants en orphelins. Dans quel hadith trouvons-nous cela? Est-ce qu'il y a un mullah qui peut répondre à cela? Ô ceux que vous êtes, vous n'avez pas compris le djihad. Et au nom du djihad, vous êtes en train
d'assouvir vos ambitions, vos désirs. Voilà ce qui se fait aujourd'hui au Pakistan. वो तालीम जिससे Ainsi, l'imam de l'époque, à la lumière des hadiths et du Saint-Coran, nous a présenté les véritables enseignements de l'islam. अपने वादे के Ces enseignements qui vont établir la paix dans le monde. आशिक साधु को भेजकर Les musulmans devraient être contents, à savoir que Dieu, suite à ses promesses, a envoyé à l'amoureux du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et aujourd'hui, il a établi la paix par l'entremise du Messie promis à l'Islam. जिसका मतलब ही अमन Mais ces soi-disant ulémas, en les suivant, ces musulmans ont défiguré le visage de l'islam. L'islam qui signifie la paix. इन्हें अकल और समझ अता फरमाए। Ils ont défiguré le nom de l'islam, ces musulmans. माने के इमाम को मानना है हमारा Qu'Allah leur accorde compréhension et perspicacité. हक अदा करते हुए आज ये एक Mais nous qui avons accepté l'imam de l'époque, notre tâche à nous aujourd'hui, c'est de servir l'islam et de faire la promesse aujourd'hui que nous allons être des exemples de l'islam. सलामती और अमन के पैगाम को पहुंचाना है दुनिया को हकीकी इस्लाम À tout niveau, nous allons répandre la paix, la fraternité. Nous allons transmettre ces messages de paix. Nous allons présenter au monde les véritables enseignements de l'islam. Nous allons présenter au monde l'islam. Nous allons réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Nous allons leur faire comprendre c'est quoi le Rabbul Alamin. को दूर करना है Et nous allons leur enseigner la fraternité. तो इस वक्त मसीह मोहम्मदी की बस्ती में बैठे हैं Nous allons répandre l'amour et nous allons mettre fin à la haine. दूर दराज से वहाँ जलसा सुनने En के लिए particulier ces gens qui sont dans le village du Messie premier l'Islam à Qadian. की जरूरत है कि मसीह माँ Vous êtes venus de très loin pour écouter, pour suivre les déroulements de la Jalsa. काम की तकमील के लिए Vous devez avoir cela en tête. À savoir que le Messie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui और अब ये était venu parachever la tâche de son maître, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et pour cela, il a travaillé matin et soir. Et aujourd'hui, cette responsabilité nous incombe à nous. Réfléchissez à ce propos et changez, vous transformez-vous. Vous devez comprendre que vous devez assumer cette responsabilité, Inch'Allah. दुआ में इस बात को भी सामने रखें कि खुदा ताला दुनिया को अकल दे Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Nous allons maintenant prier dans vos prières. Vous devez toujours avoir en tête cela. À savoir qu'Allah éclaire le monde. Que les gens, que toutes ces populations qui sont en train de courir à leur destruction, eh bien que ces gens soient à l'abri de ces destructions. La situation du monde est terrible et ce n'est que la grâce de Dieu qui va protéger le monde de la destruction. Et pour cela, les Ahmadis doivent beaucoup prier. कि हम अपना ये हक अदा करने वाले हों Priez pour le progrès de la Jamaat, दुआ भी करें parce que le progrès de la Jamaat va garantir la paix du monde. सब लोगों को Prions pour que nous puissions assumer cette responsabilité. Prions aussi मालिक के लोग आए हुए हैं pour qu'Allah fasse que toutes ces personnes qui sont venues pour la Jalsa retournent sains et saufs à la maison. उनको खैरियत से ले जाए Il y a des gens qui sont venus de Qadian, il y a des gens qui sont venus du Pakistan qui sont en très grand danger. Qu'Allah fasse qu'ils retournent sains et saufs chez eux. अफ्रीका में Il y a certains Ahmadis dans les pays arabes qui sont en très grande difficulté. दूर करने के समान पैदा Qu'Allah leur accorde facilité et aisance. Il y a aussi l'Ebola qui s'est répandu en Afrique. Qu'Allah éloigne cette maladie et qu'Allah nous en protège. अल्लाह ताला इस्लाम के नाम पर Priez aussi pour les pays musulmans, pour que leurs leaders puissent comprendre et pour que leur population aussi soit douée de discernement. Qu'Allah détruise tous ces groupes qui sont en train de commettre ces exactions au nom de l'islam. Il y aura la nouvelle année qui va débuter, Inch'Allah, qu'Allah fasse que cette année soit emplie de bénédictions pour nous. Maintenant, nous allons prier. Doua.